रघुबर स्वामी प्रभु जय रघुबर स्वामी अखिल भुवन नायक अखिल दशरथ अजीर बिहारी। रघुवर स्वामी हो जय रघुवर स्वामी प्रभु जय रघुवर स्वामी अखिल भुवन नायक अखिल भुवन नायक त्रिभुवन बहुनामी प्रभु जय रघुवर स्वामी प्रभु जय रघुवर स्वामी प्रभु जय रघुवर स्वामी प्रभु जय रघुवर गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं
शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचितं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानिशालि परिपीतपरागपुङ्गम् दुर्वादलं दुतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथ भवां भजु जानकीशम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरवान चार कुंवर चारों कुंवरी तुलसी करत प्रणाम। बंदों तुलसी के चरण जिन किन्हे जग काज कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर बिमल जसो जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा जन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित कैसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा।
रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र रामचंद्र जी काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर सिरना रघुपति की बहुत बड़ाई भरत सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कई पति कंठ लगावे संकालिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित महिषा यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कही सके कहाँ ते तुम पुकार सुनी वही की राम मिलाए राजपद दिन्हा राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानो लीलो ताहि मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जल दिलांग गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरो देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा सकते हनुमान छुड़ावे संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम चक्रवर्ती राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर कंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुपति पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर गोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए शीर्षा की गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की भगवान भोलेनाथ की जय। आदि शक्ति श्री अम्बे मात की जय श्री हनुमंत लाल जो महाराज की जय। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय। माता पिता की जय। गुरु गोविंद की जय। नगर बस्ती की जय। जग्या भूमि की जय। गौ माता की जय गंगा माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री जय सीताराम जय श्री जय सीताराम जय श्री जय सीताराम हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव श्री राम राघव राम
राघव राम राघव राघवम् श्री राम राघव राम राघव राम राघव राघवम् श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव केशवम् श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव केशवम् श्री राम राघव राम राघव राम राघव राघवम् श्री राम राघव राम राघव राम राघव राघवम् श्री राम राघव राम राघव राम राघव राघवम् श्री राम राघव राम राघव राम राघव राघव श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव केशवम् श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव केशवम् श्री राम राघव राम राघव राम राघव राघवम् श्री राम राघव राम राघव राम राघव राघवम् श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव केशवम् श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव केशवम् श्री राम राघव राम राघव राम राघव राघवम् श्री राम राघव राम राघव राम राघव राघवम् श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव केशवम् श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव केशवम् श्री रामचंद्र कृपालु भयो मन हरण भव भय दारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् सब कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् कंगल्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम् कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम् पीत मानहु तरित रुचि सुचि नौमि जनक सुदावरम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् बहजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन
ઉદારુ અંગ વિભૂષણમ મુકુટ કુંડલ તિલક ચારુ ઉદાર અંગ વિભૂષણ આજાન ભુજ સર ચાપ ધર સંગ્રામ જીત હર દૂષણમ શ્રી રામચંદ્ર કૃપાલુ ભજ મન હરણ ભવ ભય દારુણ इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंगनम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंगनम मम हृदय कुंज निवास गुरु कामादि फलदल गंगनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंगारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण परम कृपालु परमात्मा श्री सीताराम जी श्री हनुमंतलाल जी અને મારા સદગુરુ ભગવાનના યુગલ ચરણ કમલોમાં સાદર સાષ્ટાંગ દંડવત. અત્રે આપ સર્વે ધ્રુવ પ્રહલાદના સમાન પરમાત્માના લાડલા પ્યારા હરિભક્ત સજ્જનો, સતી સીતા અનસુયાના પદચિહ્નો પર ચાલનારી પરમ સ્નેહમયી મમતામયી માતાઓ બહેનો, યત્ર તત્ર સર્વત્ર એન કેન પ્રકારેન આ શુભ કાર્ય સાથે કલ્યાણમયી ભગવાન શ્રી રામજીની કથા સાથે જોડાયેલ સર્વેને મારા પ્રેમપૂર્વક પ્રણામપૂર્વક જય સિયારામ. જય સિયારામ. ભગવાનની ખૂબ ખૂબ કૃપા, અતિ હરિ કૃપા જાહી પર હોઈ, પાઉં દે યહી માર્ગ સોઈ. ન જાણે મારા તમારા જીવનના કેટલા દિવસ બરસ એમને એમ બીતી ગયા. आओ बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधी ले. जे कहीं पण सारू खोटू, कारण के हवे मन पछताई है अवसर वीते. हवे पछतावो करवाथी ए पछतावामां पाछुं समय जाए एना करता गई काल सुधी जे कहीं पण बन्युं होय दरेकना जीवनमां बने छे. आ बधुं पार्ट ऑफ लाइफ ज छे. सारू खोटू कंईक धन ना मदमा, कई उमर ना मदमा, कई ना समझीमा, झगड़ा लड़ाई कलह कंकास, कारण वगरनी ईर्षा द्वेष, अनेक प्रकारनी कलयुग प्रेरित अने मारा तमारा अनेक जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर एक खुर्शी लाओ ने आसन आपो. बापजी पधार्या छे ડીંગુચાથી. आइए बापजी पधारिए. बापू माटे एक सुंदर सुंदर ताड़ी पारो. ડીંગુચા रामजी मंदिरना महंत परम पूज्य विद्वत वरेन एवा श्री भगवतदास शास्त्रीजी महाराजनु दिव्य स्वागत थई रह्युं छे मुकुंदभाई रावल द्वारा. ज्यारे हूँ अहींया 15 वर्षनी उंमरमां आवेलो त्यारे पण महाराज आवा हता अने आजे पण आवा ने आवा ज छे. फक्त ने फक्त परिवर्तन आव्युं छे के आ पगथिया चढ़वामां तकलीफ पड़शे एटले खुर्शी नीचे आपी छे अने हवे हाथमां लाकड़ी लईने चालवुं पड़े छे. आपने अहींयाथी एक भक्ति लहर पत्रिका बहार पाडता था. घणा लोकोने खबर हशे. ए पत्रिका ज्यारे अमे शरूआत करी त्यारे महेसाणामां नारायण आश्रममां भंडारो हतो. एटले बापजीए मने त्यारे कीधेलुं, दंडी बापू तमे तो थोड़ी घणी कथा करी शको छो, कथा करो, आ पत्रिका छोड़ो. आ पत्रिका पत्रकार लोकोनुं काम छे अने आपने साधुने कथा करता शीखवुं जोईए अने कथा करता आपने शोभीए. कथा शुरू करो अने आखी दुनिया में तमारी कथा थशे
અને એમના આશીર્વાદ ફલીભૂત થયા અને આપને ખરેખર દેશ વિદેશમાં જઈને કથા કરી આવ્યા. પણ મારી એ કંઈક ભૂલ હતી, પણ ઈશ્વર ઘણી વખત ભગવાન તમારી ભૂલ સુધારી લેતા હોય. હું વિક્રમભાઈને કહેવાનું ભૂલી ગયો, વિક્રમભાઈને પણ ઘણા કામ એટલે યાદ નહીં રહ્યું હોય. આજે બાપજીનો ફોન આવ્યો સવારે મારા ઉપર, એટલે મેં કીધું કે બાપુ કંઈ મને ઠપકો આપે એ કરતાં પહેલાં હું આમંત્રણ આપી દઉં. અને બાપુનો ફોન આવ્યો કે અત્યારે શું ચાલે છે, ક્યાં કથા કરો છો? મેં કીધું કે અત્યારે કથા ક્યાંય કરતા નથી, જ્યાં હતા જ્યાંથી શરૂઆત કરી હતી ત્યાં જ બેઠો છું. પહેલી કથા એમાં પણ બાપજી અને કલોલ સત્યનારાયણ મંદિરના મહંત બે બાપજી આવ્યા હતા દીપ પ્રાગટ કરીને પ્રારંભ કરાવવા. યાદ છે બાપુ? એટલે બાપુને આમંત્રણ આપ્યું. બાપુ કહે તમે ના કીધું હોત તોય આજે હું આવવાનો હતો અને ઠપકો આપવાનો જ હતો. તો વડીલોના આશીર્વાદ અને નિરાભિમાની સાધુ. બાકી એક સમય એવો હતો કે જ્યારે એ અભ્યાસ કરતા હતા ત્યારે 18,000 શ્લોક ભાગવતના એમને પૂરેપૂરા યાદ હતી. એટલા બધા વિદ્વાન. પણ જે રીતે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને માણસની બુદ્ધિ કુંઠિત થઈ જાય, બહુ વિકાસ થઈ શકતો નથી, એમ મંદિરના મહંતો હોય ને એ તમારે એક ઘરની જવાબદારી હોય ને એમને આખા ગામની જવાબદારી હોય. એક જગ્યા એક મહારાજ આવ્યા મારી પાસે, કહે દંડી બાપુ ક્યાંક જગ્યા ખાલી હોય તો મને બતાવો. બધું ક્યાં હું જગ્યા બતાવું, પણ શરત એક, આખા ગામની બહુ થઈને રહેવું પડશે. આખા ગામની બહુ થઈને રહેવું પડશે, બધા તમારા હાહુ થઈને જ આવશે, એ ધ્યાન રાખજો. એ મહારાજ કે હવે જીવનમાં મારે કોઈ જગ્યા રહેવું નથી. બહુ ખટપટ કારણ વગર. એક આવે નહીં અને બીજા જાય તો ઈર્ષા કરે. હવે અમારી પાસે આવે, અમે તો સાધુ છીએ, કોઈ આવે આવો ભાઈ જય સિયારામ, બેસો, ચા પીઓ, એમનામાં જે ગુણ હોય એની ચર્ચા બધા સામે કરીએ. અવગુણ હોય તો ખાનગીમાં કહી દઈએ, થોડું દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરજો. હવે આ કોઈને અમુક એવા હોય કે આ એ ખબર પડે તો ઈર્ષા કરે. ફલાણાનો બાપુ વખાણ કરતા હતા, એમાં ગુણ છે તો વખાણ કરવું પડે. ગુનાહ સર્વત્ર પૂજ્યંતે પિતૃવંશો નિરર્થક. બાપ દાદાની પેઢીથી કંઈ છોકરાનો વિકાસ થાય એવું નથી હોતું, એના અંદર પણ કંઈ હોવું જોઈએ. જ્યાં સુધી કુદરતી નેચરલ એના અંદર ટેલેન્ટ ન હોય ત્યાં સુધી તમે એના ઉપર ગમે એટલું મહેનત કરો, કશું કામમાં ન આવે. ઘણી વખત અમુક એવા લોકો આવે, બાપુ મારી ઈચ્છા છે કે આને ડૉક્ટર બનાવું, પણ આને તો ડૉક્ટરીમાં નથી, આને તો સીએ થવું છે, બસ સીએમાં જ જવા દે. જો પરાને ડાક્ટરીમાં લઈ જશો તો ઠેઠ સુધી નડશે, ઠેઠ સુધી નડશે, અને સફર થાય કે ન થાય પછી છેલ્લે તમે અપરાધમાં પડશો. એના કરતાં એની ટેલેન્ટ જે બાજુ જાય છે, આ વડીલોનું કામ છે ને ધક્કો મારી દે અને ત્યાં સુધી પહોંચવામાં મદદ કરે. आओ सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय जय सीताराम जय सीताराम. ભગવાનનું નામ તુલસીદાસજી રામાયણમાં ઉત્તરકાંડમાં લખે છે, પાઈ ન ગતિ કેહી પતિત પાવન, રામ ભજ સુનો સઠ મના, ગણિકા અજાન વ્યાધ ગીધ ગદારી ફલતારી ઘના, પાઈ ન કેહી ગતિ પતિત પાવન, રામ ભજ સુનો સઠ મના. રામ ભજન કરવાથી કોને મુક્તિ નથી મળી? કહે છે અજામિલ, ગીધ, ગનકા, ગૃધરાજ. ગીધ એટલે ગીધ અધમ ખગ આમિષ ભોગી, માંસાહારી પ્રાણી છે. આકાશમાં ગીધની દૃષ્ટિ સૌથી વધારે લાંબી જો દૃષ્ટિ હોય તો ગીધની છે.
ઉપર આકાશમાં મંડરાતા હોય અને જ્યાં નીચે લાશ જોઈ જાય ત્યાંથી ચક્કર મારીને હવાઈ જહાજની જેમ નીચે ઉતરી જાય. એને પણ ભગવાન ઉદ્ધાર કરે છે. ગીધ, અજામિલ, ગણિકા બધા એક જ નામ, એક જ પરમાત્માના ચરણ શરણ ગ્રહણ કરવાથી જો ઉદ્ધાર થઈ જતા હોય તો આપને માનવી છીએ. આપને હું તમને કહી રહ્યો હતો કે બીતી તાહી બિસાર દે આગે કી સુધી લે. જે કંઈ પણ બન્યું હોય આજ સુધી મારા તમારા લાઈફમાં, એ દરેકે દરેક વસ્તુને ભૂલીને જ્યારે તમારા કમ્પ્યુટરની અંદર, મોબાઈલની અંદર બહુ કચરો ભેગો થાય ત્યારે શું થાય? હેગ થઈ જાય. પ્રોગ્રામ બરાબર રીતે ચાલે નહીં તો પછી તમે શું કરો? એમાંથી તમે ફોટો કાઢી નાખો, એમાંથી વિડીયો કાઢી નાખો, એમાં બધાનું જે ફંક્શનો હોય એ બધું કાઢવા માંડો. પછી પાછું એ મોબાઈલ એકદમ ચકાચક ચાલુ થઈ જાય. એ રીતે મારા તમારા મગજરૂપી આ મોબાઈલની અંદર જે ખોટા કચરા ભેગા થઈ ગયા છે એ બધાને કાઢીને અને હવે નવી શરૂઆત કરો. નવા નવા સુંદર સુંદર ફોટા પાડો, હસતા ચહેરા રાખો અને જુઓ. ખુશ રહો અને તમારાથી બધા ખુશ રહે એવા સદ પ્રયાસ કરો. કારણ કે રાગ દ્વેષ રૂપી કચરા ભરીને તમે કરશો શું? કેટલાય જતા રહ્યા લાયક માણસો, જેને જવાની જરૂર નથી એવા એવા જતા રહ્યા. આપને રોકી શક્યા કોઈ? કોઈને જતા આપને અટકાયા? પણ નવાઈની વાત તો એ છે કે એવા એવા ગયા છતાં પણ આ સૃષ્ટિનું જે ક્રમ છે, સંસારનું જે ક્રમ છે એ એની રીતે જ ચાલે છે. એમાં કોઈ પરિવર્તન આવતું નથી. કોઈ આવે કોઈ જાવે પણ કોઈના વગર ખાલીપો ક્યાંય વર્તાતો જ નથી. તો શું મોટા મોટા જે ગુણવાન હતા, જ્ઞાની હતા, એના ગયા પછી જો ખાલીપો નથી વર્તાતો, સૃષ્ટિનું ક્રમ એની રીતે ચાલ્યા જ કરે છે, તો શું હું અને તમે જઈશ તો આ પૃથ્વી ખાલી થઈ જશે? મારા તમારા વગર સંસારની ગતિ અટકી જશે? 2002ની સાલમાં હું અહીંયા જ હતો અને ડાભલામાં ચંદ્રનગરમાં મારી કથા હતી. આ જે ચાબરા સાહેબ ઉમેદવાર છે ને ત્યારે એ ચાબરા સાહેબના ગામમાં, અને સોમનાથ ટ્રાન્સપોર્ટવાળા મુખ્ય યજમાન હતા મહેસાણા. 15 દિવસની કથા હતી. દરરોજ રાતની કથા. પહેલા બી હું કહી ગયો છું, ફરીથી કહું છું. દરરોજ રાતની 3 કલાકની કથા. એ વખત હું જમતો નહોતો, ભોજન નહોતો કરતો, ફરાહાર કરીને રહેતો હતો. 7.5 વર્ષ સુધી ફરાહાર કરીને રહ્યો છું. તો ફલાહાર વ્રતમાં હતો એ વખતે. તો 15 દિવસની કથામાં ત્યાં આપણે કથા કરવા ગયા હતા ને બીજી વખત. પાછું 4 વર્ષ થયા એના. 2014માં 14 ને બીજી વખત પાછા ગામવાલા બોલાયા હતા. બીજી વખત તો પહેલી વખતની વાત કરું. 2002ની સાલમાં 13 દિવસ સુધી કથાનો ખર્ચ કરનારો ગેરહાજર અમરસિંહભાઈ. 13 દાડા જે કથાનો જે મેન મુખ્ય યજમાન છે, કથાનું આયોજન જેના દ્વારા થયું છે એ ગાયબ. આવે જ નહીં કથામાં એકે દિવસ. 14મા દિવસે આયા. આવતીકાલે પૂર્ણાહુતિ છે તો 14મા દિવસે આયા અને આવીને બેસી ગયા. બધાએ ખૂબ સુંદર સ્વાગત કરો અને મારું તો મગજ છટકે પાછું. આમાં મારું મગજ ગરમ અને હું જરા મોઢું ચઢાઈને બેઠેલો કે બાપજી તમે નારાજ છો? મેં નારાજ જ હોઉં ને. તમારે કથા સાંભળવી ન હોય તો આયોજન શું કામ કરો છો? પાછું કહે બાપુ, ગામ વાળા એમ કહે છે કે બાપુની કથામાં મજા આવે છે. તે બાપુ એક કામ કરો ને, અઠવાડિયું લંબાવો ને, પછી તો મગજ જાય કે નહીં. 15 દાડામાં આ 14મા દિવસે આવ્યા છો ને પાછું લંબાવ, અને આગળની તારીખ જ્યાં આપેલી હોય એને શું જવાબ આપવાનો? તો તમે બોલો હજી સુધી કેમ આવતા નતા? દિવસમાં ધંધો કરો, રાતમાં તો આપવું જોઈએ. બન કે બાપુ બીજું કંઈ નથી પણ ટાઈમનો અભાવ છે. બાપુ કોઈ સંભાળનાર નથી. સાંભળો, અહીંથી નાટક થાય અમારે. બોલું અચ્છા, તો તમે નતા ત્યારે આ બધું કોણ ચલાવતું હતું? મને કે બધું ભગવાન ચલાવતા હતા.
હા હા. અને ન કરે નારાયણ, તમે આજે મરી જાઓ તો કાલે કોણ ચલાવશે? કે પછી તો બધું ભગવાન ચલાવશે. તું નતો ત્યારે ભગવાન ચલાવતા હતા, તું નહીં રહીશ તો ભગવાન ચલાવશે. તો અત્યારે ભગવાન બીમાર થઈ ગયા છે, અમદાવાદમાં યુએન મહેતામાં દાખલ કરાયા છે બાયપાસ સર્જરી કરાવવા માટે. मूर्ख, तू दुनिया में राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट. પછી કશું હાથમાં ન આવે. એટલા માટે કબીરદાસજીની એક બહુ સુંદર ભજન, એને હરિઓમ શરણજી એમની રીતે સુધાર વધારો કરીને અલગ ભજન બનાવીને ગાયા છે. અબ ના બની તો તું બજાય, વાંધો નહીં. अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी. ओ प्राणी तेरी काया माटी, ओ प्राणी तेरी काया माटी, धरनी गिरेगी पतंग जो काटी, माटी में माटी मिल के रहेगी. अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी. अब न बनी तो फिर न बनेगी એટલે શું? अब એટલે અત્યારે, પ્રેઝન્ટલી. એટલે પ્રેઝન્ટલી તમે મનુષ્ય શરીરમાં છો. આ મનુષ્ય શરીરમાં જે વસ્તુ તત્વને જાણવું જોઈએ તે જાણી લીધું તો બરાબર છે, નહીં તો બારંબાર બારંબાર પુનરપી જન્મમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ, 84 લાખના ચક્કરમાં ફરીથી તમારે એને એ રીતે ચક્કર ખાવું પડશે. આ જેટલું કહેવાનું સરળ છે એટલું સરળ નથી. જન્મત મરત દુસહ દુઃખ હોઈ, જન્મત મરત દુસહ દુઃખ હોઈ, જન્મત મરત દુસહ દુઃખ હોઈ. જન્મત મરત, જન્મવામાં અને મરવામાં બંને, જન્મના સમય અને મરણના સમય બંને સમય જીવને બહુ દુઃખ થાય છે. તમે જ્યારે બાળક માના ગર્ભમાં હોય તો હજારો લાખો કરોડો કીટાણુઓ એને કરડતા હોય, એ છટપટાય પણ ફરિયાદ કોને કરે? ત્યારે ભગવાનને યાદ કરે છે. જીવ ભગવાનને યાદ કરે છે. ભગવાન, હું તમારું ભજન કરીશ, જગતમાં કંઈ ખરાબ નહીં કરું, બધાના માટે સારું જ કરીશ, મને આ નરક પીડામાંથી તમે બહાર લાવો. લોકોને એમ કે માના શરીરમાં બહુ મજા હશે, કંઈ મજા નથી. આ પેટમાં શું છે? મલ મૂત્ર માંસ હાડકા અને કીડા મકોડા ગંદકીથી ભરેલું. આ તો સારું છે કે ઉપર આપણે લિપસ્ટિક પાવડર લગાવીને અને ખૂબ બ્યુટી પાર્લરમાં સજીને અને કેવા રૂપારા દેખાઈએ છીએ. ऊपर तो बहुत सफाई कर लिया, थोड़ा अंदर भी साफ किया करो भाई. अंदर ની સફાઈ વધારે કામમાં આવે. ઉપરથી અમે બહુ સરસ દેખાઈએ છીએ, પણ બોલો કોના પેટમાં ગંદકી નથી? કોઈ એવા માણસ ખરા, કોઈ એવા જીવજંતુ ખરા જેના પેટમાં ગંદકી ન હોય? તો આ મલમૂત્રથી ભરેલું, અનેક પ્રકારની ગંદકીઓથી ભરેલું આ શરીર, આ તો ભગવાને જબરદસ્ત માયા બનાવી દીધી છે, એટલે કંઈ ખબર નથી પડતી. તો આવી રીતે અનેક પ્રકારની યાતનાઓ જીવ માના ઉદરમાં માના પેટમાં સહન કરે, ભગવાનને પ્રાર્થના કરે, પ્રભુ મને આ નરકમાંથી તમે બહાર લાવો. જ્યારે જીવ માના પેટમાંથી બહાર આવે ત્યારે 100 ઇંચી ભેગા થઈને કરડે એટલી તકલીફ માને અને નવજાત પેદા જે લે છે એ બાળકને થાય, એટલી વેદના થાય બંનેને. તમે લોકો જાણો છો, સહન શક્તિ તમે લોકો ધરાવો છો અને તમે લોકો બધા અનુભવી છો.
એ વખત એટલી વેદના થાય છે, એટલી પીડા થાય છે કે ઘણી વખત તમે જુઓ તો માના પ્રાણ પણ છૂટી જાય છે, માં મરી પણ જાય છે, બાળક પણ મરી જાય છે. અનેક વેદનાઓ સહન કરીને જ્યારે તમે બહાર આવો અને ત્યારે કહેવા લાગી છે, ક્યાં ક્યાં અમે ક્યાં વાયદો કર્યો હતો, भूल गई सब बचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में जाके, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, लागा चुनरी में. આપણે બહાર આવ્યા પછી ભગવત ભજન ભૂલી જઈએ છીએ અને નાના પ્રકારના પ્રપંચમાં ફસાઈ જઈએ છીએ. ભજન બીજું કે જીવનભર માણસ સારું ખોટું પોતાને ખુશી માટે, આનંદ માટે અનેક પ્રકારની ઉત્પાતપૂર્ણ પ્રયાસ કરે છે, જોખીમ લઈને અને ભૌતિક સુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયાસ કરે છે. પણ જ્યારે મોતની ઘડી નજીક આવે, યમરાજના દૂતો એટલે કે યમદૂતો હાથમાં દંડ લઈને, પાસ લઈને અને જીવ લેવા આવે ત્યારે માણસને જીવનભરમાં કરેલા કર્મ સામે દેખાઈ પડે છે. રાજા દશરથજીને દેખાઈ પડતા હોય તો મને અને તમને કેમ ન દેખાઈ પડે? ત્યારે માણસ ગભરાય છે. તમારે લોકોનો જાત અનુભવ છે. કોઈ માણસ મરનાસન્ન પરિસ્થિતિમાં હોય, બહુ બીમાર હોય, આજ જાય કે કાલ નક્કી ન હોય, ત્યારે શું થાય? તમે મળવા જાઓ તો તમને બાથે ભરીને અને બહુ રડે. કેમ? મરવું નથી ગમતું એટલા માટે? ના, એટલા માટે કે કરેલા તમામ કર્મ દેખાઈ પડે છે અને એની સામે જે કર્મ છે એની સજા લખેલું પણ એને બંચાય છે. એટલે ઘબરાય છે કે મને આ દંડ મળશે. તો જન્મવામાં અને મરવામાં જે દુઃખ છે, વ્યાધિ છે, આમાંથી છૂટવું હોય તો એકમાત્ર સહારો છે ભગવાનના ભજનમાં મન લગાવજો, હૃદયમાંથી કચરા પટ્ટી કાઢજો. મગજના જે કમ્પ્યુટર છે, મોબાઈલ છે, એમાં જે ખોટા ડેટા ભેગા થઈ ગયા છે એ બધું કાઢીને નવા સારા પ્રોગ્રામ ભરો. હું બધા સાથે હળીમળીને રહીશ, બધા સાથે પ્રેમથી રહીશ. કદાચ કોઈના લીધે મને મન દુઃખ થયું હોય તો હું એને માફ કરી દઈશ. જા, ભગવાન તને સારું રાખે. આવી સદભાવના સાથે આગળ વધવાનો પ્રયાસ કરો તો જીવન મંગલમય બની જશે. तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान. આજે ભજન છે એક કાનજી બાપાને અને જીબા બાપાને બહુ ગમતું. મને અમુક ટાઈમ કહે કે બાપુ પેલું ગાઓ ને, અને મને પેટી બાજુ વગાડીને બહુ ગાતા આવડે નહીં, પણ છતાંય જેવું આવડે હું ગાઉં અને સાંભળે. આ ભજન એમને સમર્પિત કરું છું. ભગવાન એમની આત્માને ખૂબ ખૂબ શાંતિ આપે. किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, किसने जाने तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया. हारे ऋषि मुनि धर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान. पूजन का भगवान बना मन मंदिर आलीशान. तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही वन में, तू ही जल में, तू ही फल में, तू ही मन में, तू ही वन में. तेरा रूप अनूप महान, बना मन मंदिर आलीशान. तेरे पूजन का भगवान बना मन मंदिर आलीशान.
हर गुल में तू बुलबुल में, तू हर डाल के हर पातन में, तू हर गुल में तू बुलबुल में, तू हर डाल के हर पातन में, तू हर गुल में तू बुलबुल में, तू हर डाल के हर पातन में, तू हर गुल में, तू बुलबुल में, तू हर डाल के हर पातन में, तू हर दिल में मूर्ति मान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तूने राजा रंक बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए, तूने राजा रंग बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए, तेरी लीला अजब महान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन का भगवान बना मन मंदिर आलीशान। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया, झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया, झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया, झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्या भरमाया। कर अब जीवन का कल्याण बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन का भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। बना मन मंदिर आलीशान। बना मन आलीशान। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो बापू ने विनंती करिए 2 मिनिट आप आशीर्वाद आपो, પછી કથા સાંભળવા બેસજો અને જ્યારે તમારી ઈચ્છા હોય કે હવે મારે મોડું થાય છે તો મને આશીર્વાદ આપીને પધારજો. ઓમકારમ બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યમ ધ્યાયન્તિ યોગિનઃ કામદમ મોક્ષદમ ચૈવ ओंकाराय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय विदिशे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सीताय पतये नमः। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कमलाई मात की जय। जय। बहुत सुंदर भगवान ने आ दुनिया संसार ने अंदर बधाईना भगवान नु कृपा होय पण भाग्य प्रमाणे एना कार्यक्षेत्र मळतो होय छे। आ दुनियानी अंदर दरेक व्यापारी इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आकाश में उड़े, पोतपोताना भाग्य प्रमाणे भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न पौरुषम। भाग्य व्यक्तिनु पोताना भाग्य प्रमाणे ए काम करतो होय छे। आजे पानसर गामनी अंदर જ્યારે ભરતદાસજી બાપુ હતા ત્યારે હું આ ડીંગુચામાં આવેલો 1978ની અંદર 1978માં ડીંગુચા આવેલો. અહીં બરાબર હું આવતો જતો. એ સમયમાં બધું જુદો હતો.
આજના સમયમાં આ કમ્પ્યુટર યુગમાં વિજ્ઞાનના યુગની અંદર વ્યક્તિઓ બહુ જ આગળ વધ્યા. આજે તમે જુઓ, આજે દંડી બાપુનો તમે જુઓ, અમારે ત્યાં સાયકલ લઈને આવતા હતા. સાયકલ લઈને આવતા, બાપુ મારે કથા કરવી છે. મેં કીધું બહુ સુંદર વાત છે, આપની જે અભિલાષા છે ભગવાન પૂર્ણ કરશે. ઘણી વખત વારંવાર હું કહું કે આ સાધુઓનો જે બધું જે લઈને તમે ફરો છો એ બધું મૂકી દો અને આજે સુંદર કથાનું આયોજન તમે કરતા રહો, ભક્તિ લહર લહરાવો. આખા ગુજરાતની અંદર, આખા ભારત વર્ષની અંદર એમને દંડવત પ્રણામ કરી 750 કિલોમીટર દ્વારિકાધીશનું દર્શન કરી આવ્યા. આપણે મંદિરમાં જઈએ છીએ, એક પગે લાગવાનો બી આપણે કાઠો પડે છે, જ્યારે એમને 750 કિલોમીટર પગે લાગીને અને દ્વારિકાધીશનું દર્શન કરી આવ્યા, મા અંબાજીનું દર્શન કરી આવ્યા, પાવાગઢ દર્શન કરી આવ્યા, વરદાયની માતાને તો કેટલાય વખત દર્શન કરી આવ્યા. તો આ ભાગ્યની વાત છે. આજે પાનસર ગામ ધન્ય છે. એવા સંતના એમને વિકાસનો જ્યારે માર્ગ પ્રથમ પગથિયું જ્યારે શરૂઆત કર્યું, ગામના લોકોએ અટકાયા એમને કે તમારે આવી રીતે રહેવાનું, તમારે આવી રીતે રહેવાનું. પણ એમને આવું બધું સુંદર કામ કરવાનું હોય એટલે મંદિરમાં તો નાની નાની બાબતોમાં આપણે રૂંધાઈ જઈએ, આપણે આગળ વધી શકીએ નહીં. અને સ્વતંત્ર રીતે જે માણસ રહેતો હોય એ વિકાસના પંથે જાય. ઘરમાં બી દીકરો એન્જિનિયર લાઈન ભણતો હોય તો એન્જિનિયર જ એને શીખવાડવાનું, કમ્પ્યુટર જ શીખવાડવાનું, અને ડૉક્ટરી લાઈન શીખવાડવાનું, સંગીત શીખવાડવાનું. સંગીત સાહિત્ય કલા વિહીના. સંગીત ક્યાંથી પ્રગટ થયો? સંગીત પાણીમાંથી પ્રગટ થયો. પાણી, મોટો પાણીનો જે બહેરો જતો હોય ત્યારે ત્યાં ભમરો પડતો હોય છે. હા, જેમ આ ઢોલકનો જે વાગે ને એવી રીતે. તો સંગીત આ પાણીમાંથી, ઝરણાઓમાંથી આ સંગીત પ્રાપ્ત થયેલો છે. અમારા સ્વામી શ્રી દંડી બાપુએ સંગીતમય સુંદર કથાઓ આખા ભારત વર્ષની અંદર કરી. શ્રીલંકામાં ગયા, મને કહે તમારે ચાલો. હરિદ્વાર ગયા, તમે ચાલો. પણ અમે માયામાં જકડાયેલા માણસ કેવી રીતે ચાલી શકીએ? કોઈ જલ્દી મળે નહીં. મંદિરમાં માણસ તો જોઈએ કે નહીં? કેમ કે જો મંદિર જેમ થાય એમ કરીને જો મૂકી દઈએ તો શું થાય? આપણે પછી પાછું આવવાનું છે એટલે આપણે વ્યવસ્થિત ના રહે એટલે નુકસાન થાય. અને એમાંય આ પગે જરા લૂલો છું, બોલ જતો રહેલો છે. ઓપરેશન કરાવીએ, ડાયાબિટીસ છે. આ પગના લીધે ડાયાબિટીસ થયો અને બીમાર પડી ગયા. અનેક પ્રકારથી આ ઝાડ સુકાઈ જવા તૈયારી. તો કહેવાનો તાત્પર્ય એ છે કે ભગવાનની જ્યાં કૃપા હોય, રામ કૃપા બિન સુલભ ન સોઈ. રામજીની દયા આપ સૌના ઉપર છે, પાનસર ગામના ઉપર છે. પાનસર ગામની અંદર વિવિધ પ્રકારના વ્યક્તિઓ અહીં રહે છે. ઠાકુર, નાયક, દરબારો, બ્રાહ્મણો, પટેલો, બધાય જાતના માણસો રહે છે. એ ત્યાં નાના પ્રકારના કાર્યક્રમ થઈ શકે. અને એક જ વ્યક્તિના, એક જ પરિવારના જ્યાં વ્યક્તિઓ હોય ત્યાં એક માણસ બોલે કે ભાઈ આ કામ નહીં કરવાનું એટલે બધા પાછા પડી જાય. અને અહીંયા તો ભગવાનની દયા છે. જ્યાં ઠાકુર સમાજ આગળ વધે, દરબાર સમાજ આગળ વધે, પટેલ સમાજ આગળ વધે, એ ભગવાનની કૃપા કહેવાય. તો આવા સુંદર આયોજનની અંદર અમારા દંડી સ્વામી બાપુએ આપ સૌના પોતાની અમૃતવાણીમય એવા સુંદર વાક્યોથી આપના આનંદ પ્રાપ્ત કરાયા છે. કેમ કે કથાઓ તો એમને ઘણી કરી. આપ લોકોના કેટલા 9 દિવસની કથા ચાલે? 7 દિવસની આ સાપ્તાહિક જે કથા છે એ સુંદર કથા કરી અને આપ સૌના આનંદ પ્રાપ્ત કરાયા છે. ભગવાનની ભક્તિ આપ સૌને મળી છે. આ ભક્તિ સદાબહાર રહે અને ભગવાનની ભક્તિ આગળ વધે. અને ઓર સ્વામી શ્રીના તો આપે જોયેલા છે, નાના હતા ત્યારે અહીંયા આવ્યા છે. ઓર બી આશીર્વાદ બધાએ આપણે આપીએ, તમે આપો. અને આશીર્વાદ અન્યોન્ય આશ્રય હોય, એકબીજાનો આશ્રય હોય.
હા, પબ્લિક બી આશીર્વાદ આપે, સંત આશીર્વાદ આપે, ત્યારે આશીર્વાદ ફલે. જ્યારે નાનો છોડ લગાવીએ તો એમાં ખાતર પાણી બધું જ થાય અને પછી હવામાન સુંદર હોય તો છોડ તૈયાર થાય. તો આવી રીતે કહેવાનો તાત્પર્ય એ છે કે ભગવાનની કૃપા એમના પર વરસી છે, આપ સૌના પર વરસી છે, કાયમ માટે વરસતી રહે એવું ભગવાનથી આપણે પ્રાર્થના કરીએ. ભગવાનનું નામ સંકીર્તન કરીએ અને આપ સૌનો મંત્રમુગ્ધ કર્યા છે. આપણે ભગવાનનું જરા નામ લઈએ. સીતારામ રામ રામ સીતારામ રામ રામ સીતારામ સીતારામ રામ રામ સીતારામ રામ રામ સીતારામ રામ રામ સીતારામ राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम राम. આગળ બાજુ જગ્યા છે, થોડા લોકો આગળ ખસો, થોડું મંદિર બાજુ ખસો. राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम 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 राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम. बोलो रामचंद्र भगवान की जय. कृष्ण कन्हैया लाल की ब्रह्माणी मात की उमिया मात की भारत माता की जय. गौ माता की गंगा मैया की जय.